Ratnakar Bhatta, PSD Vice Chairman, National Planning Commission, as our keynote speaker. The ongoing global energy crisis has started to show its perilous signs on inflation, economic growth, infrastructure development, and livelihoods. While advanced economies tactfully come out of the crisis, they tactfully come out of the shocks in a short period of time. The brunt of the shock is costlier for low-income countries like Nepal. The recent energy shock reflected in supply constraints and unexpected price rise signals imminent challenges. Further, the predicted weather shock will have a severe impact on food supply inflation. In some of the advanced economies, already there is a projection of 9% food inflation. So we are gathering here amid these uncertainties. However, history has shown us that no challenge is insurmountable when we are confident, work together, and follow the spirit of the Sanskrita sloka, Sahana Bhavatu, Sahanu Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahi. Let's have respect for coexistence. That's the important idea of that slogan. Nepal has been experiencing low growth for decades. Shifting the growth path requires good institutions, higher investment, and collective efforts of both the public and private sector. Given our aspiration for 7% economic growth, will require investment equivalent to at least 35% of GDP, given the current quality of our institutions. Transforming economy is not just a fantasy. It is about overhauling the system, reforming governance, and reassuring people that investors are protected and rent seekers are unneeded. We all know that the investment climate is not solely an economic issue, it is a socio-psychological phenomenon. Moving towards a brighter growth path and ensuring steady state growth at a higher level is possible through well-functioning governance and strong institutions. Both the government and the business community need to adhere to a shared responsibility for bringing in additional investment and promoting inclusive growth, labor productivity, and social resilience. फाइनेन्शियल सेक्टरमा ह्युज इनोभेसन भएको छ, त्यो अनुसार हामीले नन फाइनेन्शियल सेक्टरमा पनि इनोभेसन गर्दै जानुपर्ने छ र त्यो नन फाइनेन्शियल सेक्टरको इनोभेसन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको हाम्रो फास्ट एडाप्टेसनले हाम्रो ग्रोथ पाथलाई चाहिँ असरहीन गर्छ भन्ने मैले विश्वास गरिरहेको छु र सरकारको प्रयास पनि त्यही हो। अहिले गभर्मेन्टले जुन हिसाबबाट सारा आफ्ना वर्किङ स्टाइल, फङ्सनिङ स्टाइल, हामीले योजना आयोगले पनि आफ्नो किसिमले काम फरक किसिमले गर्न भनेर प्रयास गरिरहेछौँ। विभिन्न मन्त्रालयहरूसित हाम्रो समन्वय प्रमोट गरिरहेछौँ। मन्त्रालयका कतिपय नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ भनेर हामी आफै प्रोएक्टिभ भएर लागिरहेछौँ। र त्यो पनि एउटा के हो त भनेर भन्दा हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूलाई स्ट्रङ बनाएर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी नेपालमा अहिले ल्याउनु पर्नेछ, भित्राउनु पर्नेछ र डोमेस्टिक अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई पनि इन्करेज गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता नै हो। र त्यो सकलाई हामीले विथस्ट्यान्ड गरेर हामी जाने बाटो भनेको इन्क्लुसिभ ग्रोथ आइसोलेसनमा हुँदो रहन्छ, आइसोलेसनको ग्रोथले लङ रन बेनिफिट दिँदो रहन्छ, त्यो सस्टेन गर्दो रहन्छ भन्ने विभिन्न अरू मुलुकहरूको इतिहासले देखाइरहेछ। पछिल्लो समयको विभिन्न समयमा ग्रोथ हुन्छ, त्यसपछि कन्फ्लिक्ट आउँछ। हामी कहाँ पनि 2042 साल 41 सालमा रिफर्म सुरु भयो, त्यसपछि 90 को दशकमा थप रिफर्महरू भए, ग्रोथ त्यति बेला पनि 7% को हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ। त्यसपछि गएर यो 2072 को संविधान आइसकेपछि 3 वर्ष लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि भयो। यद्यपि पहिलो वर्षको ग्रोथ चाहिँ बेस इफेक्ट हो भन्ने कुरो छँदैछ, र त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट ड्रिभन ग्रोथ थियो। मैले फेरि एउटा कुरा के दोहोऱ्याएँ, मैले धेरै ठाउँमा भनेर आउँछु, कहिलेकाहीँ त्यही कुरो दोहोरिन्छ भन्ने जस्तो पनि हुनसक्छ कि 2040 को दशकको र 2050 को दशकको सुरुमा भएको रिफर्म इन नेपाल द्याट वाज ड्रिभन बाई द रेगुलेटरी रिफर्म, लिगल रिफर्म, रेगुलेसनमा भएको रिफर्ममा लिबरलाइजेसनका कारणले भएको त्यो हाई ग्रोथ थियो भने त्यसपछि गएर यो 72 को संविधानपछि 3 वर्ष हामी उच्च आर्थिक वृद्धि भन्यौँ र नेटमा 2 वर्ष भन्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो पनि के हो त भनेर भन्दा इन्भेस्टमेन्ट ड्रिभन ग्रोथ हो। त्यति बेला हाम्रो 31-32% GDP को इन्भेस्टमेन्ट भएको देखिन्छ, र त्यो अहिले त्यो आएर 24% मा सीमित भएको छ। पछिल्लो 3 वर्षमा हामीले हेऱ्यौँ भने इन्भेस्टमेन्ट टु GDP रेसियो 24% देखिन्छ र हाम्रो ग्रोथ पनि सबड्युड भयो, ग्रोथ पनि कम भएको देखिन्छ। त्यसो भएर इन्भेस्टमेन्ट र इन्स्टिट्युसनल रिफर्मलाई सँगसँगै लान सक्यौँ भने हामीले फास्ट हायर ग्रोथको पाथमा जान सक्छौँ।
र त्यो हाम्रो जुन पब्लिकको एक्सपेक्टेसन छ, आकाङ्क्षा छ, त्यो आकाङ्क्षालाई फुलफिल गर्नका लागि पनि त्यो लेभलमा हामीले इफोर्ट चाहिँ सामूहिक रूपमा सरकार एक्लैले पनि गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्दैन र हामीले को एक्जिस्टेन्समा। त्यसैले मैले अघि संस्कृतको श्लोकको उदाहरण दिएको हो कि हामीले चाहिँ नै सँगसँगै हिँड्नुपर्ने हुन्छ, लेट्स वर्क टुगेदर भनेर नै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन रिफर्म इनिसिएटिभ लिइरहेछौँ, यहाँहरूले पनि त्यो एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ, निजी क्षेत्र र सरकार ह्यान्ड इन ह्यान्ड गएर मुलुकमा इन्भेस्टमेन्ट, प्रोडक्सन र प्रस्पेरिटीको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। एट द एन्ड आई कङ्ग्रेचुलेट द अर्गनाइजेसन्स फर अर्गनाइजिङ डिस्कसन अन सच अ इम्पोर्टेन्ट थिम। आई विश यु अल अ सक्सेसफुल एन्ड प्रोडक्टिभ डायलग। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।